ओम शांति 30 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने वर्तमान शांतिधाम सुखधाम को जीवा पाई ईश्वरीय धाम रे बसिछ। एहा हेउछि सत्यर संग जेउठारे तुमे माने पुरुषोत्तम हेउछ। तुमे माने वर्तमान शांतिधाम सुखधाम को जीवा पाई ईश्वरीय धाम रे बसिछ। एहा हेउछि सत्यर संग जेउठारे तुमे माने पुरुषोत्तम हेउछ। प्रश्न तुमे पिला माने बाबांक ठारू मध्य उच्च अट नीच नुहे किपरि? तुमे पिला माने बाबांक ठारू मध्य उच्च अट नीच नुहे किपरि? उत्तर बाबा कहउछंती पिला माने मो विश्वर मालिक हेउ नाही, तुम मानकु विश्वर मालिक करूछि तथा ब्रह्मांडर मध्य मालिक करूछि। मो उच्चरु उच्च पिता तुम मानकु नमस्कार करूछि, तेणु तुमे माने मो ठारू मध्य श्रेष्ठ अट। मो तुम मानकु अर्थात मालिक मानकु नमस्कार करूछि, तेणु तुमे माने मध्य एही भली श्रेष्ठ कराउथिबा पितांकु सलाम करूछ। ओम शांति मधुर आत्मिक संतान मानकु नमस्कार। तुमे माने मध्य उत्तर देउनाह बाबा नमस्कार। काहींकिना पिला माने जानिछंती जे बाबा हमकु ब्रह्मांडर मालिक मध्य करूछंती एवं विश्वर मालिक मध्य करूछंती। बाबा तो केवल ब्रह्मांडर मालिक हेउछंती, विश्वर मालिक हेउनाहांती। पिला मानकु ब्रह्मांड एवं विश्व उभयर मालिक कराउछंती। तेणु कुह बड़ किए हेले? पिला माने बड़ हेले ना एणु पिला माने पुणी एभली श्रेष्ठ कराउथिबा बाबांकु नमस्कार करिथांती। बाबा आपण ही आमको ब्रह्मांड एवं विश्वर मालिक करूछंती, एणु आपणकु मध्य नमस्कार। मुसलमान माने मध्य मालेकम सलाम सलाम मालेकम कहि थांती ना। तुम मानक मनरे ही खुशी रहिछि, जाहांक मनरे निश्चय रहिछि से ही आसुछंती। निश्चय व्यतीत तो केही एठाकु आसीबे नाही। एठाकु जिए आसंती से जानती जे आमे कोनोसी देहधारी गुरुंक पाखकु जाउनाहु, देहधारी पितांक पाखकु बा देहधारी शिक्षकंक पाखकु किंबा देहधारी गुरुंक पाखकु जाउनाहु। तुमे आसीछ रुहानी बाबा रुहानी शिक्षक रुहानी सतगुरुंक पाखकु। देहधारी मनुष्य तो दुनिया रे अनेक अछंती, ये निराकार तो जणे अटंती। एही बाबांक परिचय काहाकु मध्य जणा नथिला। भक्ति मार्गर शास्त्र रे मध्य अछि जे रचता एवं रचना को केही भी जानि नाहंती। न जानिबा कारणरु तांको अनाथ बोली कुहा जाए। जे भल पढ़ा लेखा वाला होइथिबे से बुझी परिबे जे आम समस्त आत्मांकर पिता एक ही निराकार हटंती। से आसी पिता शिक्षक सतगुरु मध्य हेउछंती। गीतारे कृष्णकर महिमा रहिछि। गीता हेउछि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि सर्वोत्तम। गीता को ही माता पिता कुहा जाए। आउ जेउ सबु शास्त्र रहिछि ताकु माता पिता बोली कुहा जीव नाही। श्रीमद् भगवत गीता माता गायन रहिछि। भगवान को मुख कमलरु बाहरी थिबा गीतार ज्ञान सर्वोच्च बाबा ही अटंती। तेणु निश्चित सर्वोच्च रूपे गायन करा होइथिबा गीता हेउछि समस्तंकर रचयिता। बाकी सबु शास्त्र हेला ताहार पत्र रचना। रचना ठारू केबे संपत्ति मिली पारिबो नाही। जदि मिलिबो तेबे अल्प काल पाई। अन्य एते सबु शास्त्र अछि जाहाकु पढ़िले अल्प कालर सुख मिली थाए गोटिए जन्म पाई। जेउ शास्त्र को मनुष्य मनुष्यंकु पढ़ाई थांती, अन्य समस्त प्रकारर जहा भी पाठ पढ़ा रहिछि ताहा सबु अल्प समय पाई मनुष्य मनुष्य मानकु पढ़ाई थांती। अल्प कालर सुख मिलिला पुणी परजन्म रे अन्य पाठ पढ़िबाकु पड़ी थाए। एठी तो एक निराकार बाबा अटंती जी 21 जन्म पाई संपत्ति देई थांती, जहा कोनोसी मनुष्य तो देई परिबे नाही। दुनिया रे लौकिक पिता तो मूल्यहीन संपत्ति देई थांती। बाबा तो तुमको मूल्यवान करी देउछंती। वर्तमान बाबा आसी पिला मानकु बुझाउछंती तुमे सबु ईश्वरंकर संतान अट ना।
ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସାରା ସଂସାର ପିତାମୟ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସମ୍ପତ୍ତି କାହାଠାରୁ ମିଳିବ? କାହାର ଦୁଃଖ କିଏ ହରଣ କରିବ? ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ପିତା ହିଁ ପିତା, ତେଣୁ ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ବାବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟରୀ, ଡାକ୍ତରୀ ଆଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଦପଦବୀ ପାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଏହିପରି ହେବୁ। ଏଠି ତୁମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛ। ସତ୍ୟଧାମ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସୁଖଧାମ, ଅନ୍ୟଟି ଶାନ୍ତିଧାମ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାମ ଅଟେ। ବାବା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ହୁସିଆର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ବାବା କହିବେ, ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିକରି ହୁସିଆର ହୋଇଛ, ତେବେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବୁଝାଅ। ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ଫଳ, ଫୁଲ, ମଖନ, ଘିଅ, ଅରଖ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ କାହିଁକି ଚଢ଼ାଉଛ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଅରଖ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାକୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ତ ଅରଖ ଫୁଲ ତଥା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଦି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ବାକି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କୁହାଯିବ। ଭଗବାନ ଏକ ବାବା, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଶିବ ଅଟେ। ଆଉ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛ ଶାଳଗ୍ରାମ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଥାନ୍ତି। ଶାଳଗ୍ରାମ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆତ୍ମାକୁ, ଶିବ କୁହାଯାଇଥାଏ ପରମାତ୍ମାକୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ଭାତୃମୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ କିପରି ହେଲେ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜା ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଣୁ ବିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଏମାନେ ସବୁ ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନର ମଧ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖକମଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଲାଉଛ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା। ଯେପରି ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରି ଶିଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସମଗ୍ର ଜଗତର ପିତା ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଦରକାର ନା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ନାମର ଗାୟନ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ପ୍ରଜା ତ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତୁମେ କହିବ ଏହିଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକରି ଗଲେଣି। ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜକୁ ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରାଇବା ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର କାମ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ରଚୟିତା କୁହାଯାଏ। ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିଏ ଦେଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। 2500 ବର୍ଷ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଏପରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏକଥା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଡାକିଥାନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ପତିତ ଦୁନିଆ ହେଲା ନା। ଏହାକୁ ହିଁ କଳିଯୁଗ ନର୍କ କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ପତିତ କିପରି ହେଲେ ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ନିଜର 84 ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 84 ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ଭାରତକୁ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଖଣ୍ଡ କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଅନେକ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ସେସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦେବତାମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭଗବାନ ବାଚ ଅଟେ ନା। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କେବେ ଆସିଥାନ୍ତି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗ, ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ରହିଥାନ୍ତି ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦେବତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆସିଛ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ରହିଥାଉ। ସେଠାରୁ ଆସୁଛୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ନାଟକର ଆୟୁ 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଆମେ ଏହି ବେହଦ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥାଉ। ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଠଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି, କେବେ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନାଟକରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ପାଠ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତ୍ରେତାୟରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏହି ନାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିଥାଏ। କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ ହେବେ? ବହୁତ କମ୍। ଆଦି ସନାତନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଥିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ବଦଳିଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲେଣି। କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ରହିବା କାରଣରୁ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ପାପୀ ଓ ନୀଚ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ପତିତ ହୋଇଛ। ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା।
ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଥ, ମିଥ୍ୟା ଶରୀର, ମିଥ୍ୟା ମାୟା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା ବାବା କରିଥାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା ରାବଣ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟ। ତୁମ ଭିତରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା କିଭଳି ଅଟେ ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାରିଷ୍ଟର ଅଟେ, ଅମୁକ ଅଟେ ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ବାକି ଆତ୍ମାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭାରତ ଦିନେ ଫୁଲର ବଗିଚା ଥିଲା। ସେଠାରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଥିଲା। ଏବେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛ। ସବୁଠାରୁ ନୂଆ କଥା ହେଲା ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଏହା ତ ଗାଳି ଦେବା ହେଲା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛି, ରାବଣ ନର୍କ କରିଥାଏ। ଏହି କଥା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମୁତ୍ ପଲ୍ତି କପଡ଼ ଧୁଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବିକାର ନଥାଏ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଡାକିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଆମକୁ ରାବଣ ପତିତ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ରାବଣ କେବେ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା। ରାବଣ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛି। ଭାରତ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲା। ସୁନା, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକର ମହଲ ଥିଲା, କେତେ ଧନ ଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେହିପରି ମୁକୁଟଧାରୀ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଅଟ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ଅଛି। ଏଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନିଶା ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନିଶା ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମାଲାମାଲ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମାଲାମାଲ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚାବି ମିଳୁଛି। ଏହି ଚାବିକୁ ଲଗାଅ ଏବଂ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଭାଗ୍ୟ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ। ଚାବି ମିଳିବା ଅର୍ଥ ମାଲାମାଲ ହେବା। ତେବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯେତିକି ମାଲାମାଲ ହେଉଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ଖୁସିର ଝରଣା ଅସରନ୍ତି।
ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଭାବରେ ବହି ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ମାଲାମାଲ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରାପ୍ତି ନଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଠିକ୍ ରଖିବ ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ କରେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଠିକ୍ ରଖିବ ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ କରେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଯାହାର ପବିତ୍ରତା ଯେତିକି ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେତିକି ରହିଥାଏ। ଯଦି ପବିତ୍ରତା କମ୍ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କମ୍। ଏହି ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ବିକାର ଅଂଶ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ଯେପରି ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେହିପରି ଅପବିତ୍ରତାର ମଧ୍ୟ 5 ବିକାର ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ବିକାର ଅଂଶ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ। ତେବେ କୁହାଯିବ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।